ப்ராப்ளம்ஸை பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, இன் 30 balls a batsman hits the boundary 6 times. What will be the probability that he did not hit the boundary? So they have given some options. A வந்து 1/5, B 4/5 and 3 5, the C வந்து 3/5 and D வந்து none of these. So we have to do the probability sum. இங்கே question நல்லா பார்க்கணும். What will be the probability that he did not hit the boundaries? So boundaries hit பண்ணாத probability என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ total number of balls வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 இல்லையா, அதில் 6 boundaries இருக்குது. ஓகே, ஸோ 30 balls 6 boundariesனால் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் நாட் அ பவுண்ட்ரி இல்லையா. ஸோ that means 30 minus 6 will be 24. This is the balls where boundaries has not been done. So out of 30 balls 24 balls வந்து not a boundary. So probability எப்படி வரும்? 24/30. That is nothing but 4/5. Okay. So you choose the B as the answer. So this is the answer. So next question பாருங்க. In class 30% of students study Hindi, 45% study Maths and 15 study both Hindi and Maths. If a student is randomly selected, what is the probability that he study Hindi or Maths? So first வந்து இங்கே Hindi and Maths கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே Hindi or Maths கண்டுபிடிக்கணும். So first probability of இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து A வந்து 1/5, B 3/5, C 2/7 and D 2/5. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹிந்தி கண்டுபிடிக்கிறோம். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹிந்தி வந்து 30 divided by 100. ஆக்சுவலாக வந்து டோட்டல் பார்க்கணுன்னா இட்ஸ் கோஸ் டு, since because it's given in percentage we are taking in for 100. So 30 divided by 100 for Hindi, probability of Hindi. So what will be that will be 6/20 and probability of Maths வந்து 45% சொல்லியிருந்தாங்க. So 45/100 that will become 9/20. Okay. So 30% of students study Hindi, 45% student Maths and probability of Hindi and Maths. Hindi and Maths angiradhu Hindi and Maths that will be 15/100. So idu vandu it will become 3/20. So here now what we have to find, probability of Hindi or Maths. A intersection B, A union B, ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட ஃபார்முலா என்ன? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி இல்லையா. இந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே அப்ளை பண்ணணும். அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே ஹெச்னு வச்சுக்கலாம். 6/20 ப்ளஸ் 9/20 ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் 3/20. ஓகே, தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி. ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா that will become 12/20. So the answer will be 5 இங்கே 3. So the answer will be B 3/5. Okay. So here comes the next question. Find the number of all possible samples from a population containing 18 items from which 6 items are selected at random without replacement. So without replacement அப்படின்னா we are not going to leave any numbers. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வரும்போது they are given some option. 18,564, B வந்து 15,864, C வந்து 22,64 and D வந்து 21,564. ஸோ இந்த கொஷினை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது. 18 items from which 16 items are selected at random variable. அப்போ பெர்மெண்டேஷன் காம்பினேஷனில் வர அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சொல்லணும். ஸோ N வந்து 18 and இன்னர் ஸ்மால் n வந்து 6. ஸோ பாப்புலேஷன் இஸ் 18 அண்ட் சாம்பிள் இஸ் 6. ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா சிஎன் NCN இது காம்பினேஷன்ஸ் சம்மில் வரும். ஸோ 18C6. ஸோ இப்போ 18C6 எப்படி வரும்? 18 into 17 into அப்படி தானே, 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into எத்தனை வந்திருக்கு 13 divided by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So this is how it goes. So இதை calculate பண்ணால்
So on simplifying this thing, you will get this one, and இது பார்த்தீங்கன்னா 18,564 அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர். So that means it is A option. Okay. So next sum பாருங்க. Find the mode and median of 9th consecutive number. 9 consecutive numbers 12, 7, 8, 14, 21, 23, 27 and 7 and 11. இதுக்கு வந்து மோட் அண்ட் மீடியன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ வந்து 12,9, பி வந்து 7,9, சி வந்து 7,12 அண்ட் டி இஸ் 11,9. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மோட் அப்படின்னு எது கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிடலாம். 7, 7, 11, 12, 14, sorry, there is one 8, 14, 21, 23 and 27. ஸோ இப்போ மோட் அப்படின்னு வரும்போது ஃப்ரீக்வெண்ட்லி எது அதிகமாக அக்கர் ஆகிருக்கு அப்படின்ற பார்க்குறது தான் மோடு. ஸோ இங்கே இட் இஸ் 7. ஓகே, 7 தான் ட்வைஸ் வந்திருக்கு. மீடியன் அப்படின்னு வரும்போது தெர் இஸ் அ ஃபார்முலா தட் இஸ் n + 1 / 2. n அப்படிங்கிறது இங்கே 9. என்னங்கிறது 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 நம்பர்ஸ் இல்லையா? அந்த ஆல்ரெடி இங்கேயும் 9 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னங்கிறது 9. ஸோ 9 + 1 / 2, that is 10/2, that is 5. அப்போது அந்த அரேஞ்ச் பண்ணும்போது 5th நம்பர் தான் வந்து மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ இங்கே 12 தான் வந்து நம்மளோட மீடியன். இது இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த சைட்லேருந்து வர்றதும் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ என்ன நடக்குது, 5th நம்பர் வந்து 12 அப்படிங்கிறது இதுதான் மீடியன். ஓகே, ஸோ இங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 7,12ங்கிறது தான் ஆன்சர். வி சூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் சி. ஓகே, ஸோ அடுத்த சம் பாருங்கள். Calculate standard error from the given data. X is equal to 10, 20, 30, 40 and 50. ஆப்ஷன்ஸ் வந்து 6.1071 ஏன்னு, பி வந்து 6.0711, சி வந்து 7.1071 அண்ட் டி வந்து 7.0711. ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் வந்து 10, 20, 30, 40 and 50. ஓகே, இதில் எக்ஸ் பார் இஸ் நத்திங் பட் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸுன்றது இதோட டோட்டல் 150 வருது. அண்ட் எக்ஸ் பார் வந்து 150 டிவைடட் பை நம்பர் 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ 5 வந்து இட் பிகம்ஸ் 30. ஓகே, ஸோ இப்போது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரோட -20 இது வேல்யூ 30. அதாவது எக்ஸ்னால் 10 - 30, அதேமாதிரி 20 - 30, அதே மாதிரி இது 0, இது வந்து 10, இது வந்து 20. ஓகே, இப்போது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணால் இட் கம்ஸ் 400, 100, 0, 100 and 400. ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் நத்திங் பட் it will become 1000. So now standard deviation, standard error ஓட ஃபார்முலா என்ன? இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஃபார்முலா வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை n - 1 த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட்டு. அப்போது இது வந்து 1000 டிவைடட் பை என்னங்கிறது 5, -1ங்கிறது நம்மளோட ஃபார்முலாவில் இருக்குது அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட்டு. ஸோ 1000 divided by 4 square root, that is nothing but square root of 250. The value will be 15.811. இப்போ standard error கண்டுபிடிக்கணும். So to find out standard error, standard deviation divided by square root of n. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். அப்போ 15.811 divided by square root of n is 5க்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து என்ன, 15.811 divided by 2.233361. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5 வந்து இதுதான். So this is the value for that thing, 7.0711. So the answer is 7.0711. D தான் வந்து answer. So next sum, find the value of standard error x in a sampling distribution without replacement, given that the standard deviation of the population of 100 items is 25. So 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன் வரும்? 3.5, 4, 2.5 and 5. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் எரர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் எரர் எக்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா சிக்மா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என். ஓகே, இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் அப்படின்னு வரும்போது
வாட் இஸ் த 25 அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு 100. ஆக்சுவலி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். n வந்து 100 இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் சிக்மா வந்து 25னு இருக்குது. ஸோ சிக்மா 25 டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n. தட்ஸ் நத்திங் பட் 25 divided by 10 and that is 2.5. So this will be the answer. C the answer. Okay. So next question பாருங்க. Find the population proposition P for a football team having total 30 players with 10 overseas players. Options என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1/2, 1/3 and 2/3 and 1/4. So population proposition வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க for a proportion football team having total players of 30. So 30 அப்படின்னா total population அதில் with 10 overseas players இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This sum is very simple. Actually வந்து preposition ஓட formula என்ன? That is population divided by sample size. I mean population size. Sample size divided by population size. So sample is 10 and population is 30. So 1 divided by 3. That will be the answer for population ஓட proposition. இந்த sum பார்க்கலாம். Suppose a person has 8 red, 5 green, 12 orange and 15 blue balls. Test the null hypothesis that the colors of the ball occur with equal frequency. What is the chi-square value you get? ஸோ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம chi-square வந்து நம்ம கவர் பண்ணலை நம்மளோட வீடியோஸில். இட்ஸ் ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள். ஜஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது தான் chi-square. ஸோ சமேஷன் ஆஃப் FE minus FO the whole square divided by FE. இதுதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா. ஸோ FO அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா FO வந்து ஜஸ்ட் இதோட 8 + 5, 8 ரெட்டு, 5 க்ரீனு, 12 ஆரஞ்ச் அண்ட் 15 ப்ளூ இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே நீங்கள் டேக் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை ஆக்சுவலாக வந்து 4 நம்பர் வந்து 4 டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இல்லையா, அப்போது இட் வில் பிகம் 10. ஸோ FO வந்து 10. அப்போது அதே மாதிரி and this is called observed frequency of FO. ஸோ FO அப்படிங்கிறது வந்து இதோட observed frequency தான் அந்த 10. ஸோ அதை வந்து we name it as FE. ஓகே, FOங்கிறது 8, 5, 12, 10. ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ஃபார்முலாவில் we have to take like 10 minus first one 8 the whole square divided by 10 plus ஓகே அடுத்து what do you get? 10 minus 5 the whole square divided by 10 அதே தான் plus 10 minus 12 the whole square divided by 10 plus 10 minus 15 the whole square divided by 10. So இதெல்லாம் calculate பண்ணனா you will get the answer 5.8. இந்த D தான் answer 5.8 வரும். இதில் டோட்டலாக பண்ணிங்கன்னா 5.8 தான் answer. So in the sum பாருங்க, the probability of winning the first prize in a lottery of a girl is 8/100. So probability of winning the first prize in the lottery வந்து ஒரு girl win பண்ணுறதா இருந்தால் 8/100. If the total of 6,000 tickets are sold, then how many tickets the girl purchased? So 8/100 probabilityயில் வந்து அவங்க வின் பண்ணுறாங்க. 6,000 டிக்கெட் சோல் ஆச்சுன்னா அப்போ 8/100ல் அவங்க எப்படி ஒரு 100 டிக்கெட் வாங்கினாங்கன்னா அதில் 8 டிக்கெட்ஸில் அவங்க வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். ஸோ ஹவு டு சால்வ் திஸ் இஷ்யூ, எவ்வளோ டிக்கெட்ஸ் அவங்க டோட்டலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வின்னிங் வந்து 8/100, டோட்டல் நம்பர்ஸ் வந்து 6,000 சோல்டு. ஸோ ஹவ் வில் யூ டூ திஸ் 8/100 into 6,000? ஜஸ்ட் வெரி சிம்பிள், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டே பண்ணிக்க வேண்டாம். So it has become 480. So answer is A. So now find the harmonic mean of two numbers A and B if their arithmetic mean is 16 and geometric mean is 8. So அதோட harmonic mean வந்து ரெண்டு நம்பர் A and B இருக்குது, அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அதில் harmonic mean வந்து 16னும் geometric mean வந்து 8னும் இருக்குது. ஸோ இது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும்ல நம்மளோட கிளாஸஸில். arithmetic mean, harmonic mean and geometric mean, இந்த இத்தனை மீன் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், என்ன சொல்கிறது, ஹார்மோனிக் மீனை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். arithmetic mean into harmonic mean is equal to geometric mean the whole square. Okay, so arithmetic mean into harmonic mean is equal to geometric mean the whole square. ஸோ அப்போ arithmetic mean என்ன, am is equal to 16 சொல்லியிருக்கோமா, geometric mean is equal to
8 சொல்லியிருக்கோமா, இந்த இடத்துல நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ 16 into arithmetic mean is equal to, harmonic mean is equal to 8 the whole square. So arithmetic mean 16 into 64. 8 8s are 64 இல்லையா? அப்போது arithmetic mean வரும்போது this comes to this side. So changes the position. ஏன்னா இங்கே into இருக்குது. அப்போது இந்த சைடு வரும்போது it becomes division. So 64 divided by 16, that will be 4. So harmonic mean is equal to 4. So answer is D. So next sum. In a private health club, there are 170 members, 90 men, 70 women and 10 children. Average weight of men, women and children are 50 kg, 40 kg and 25 kg respectively. What is the average weight of the combined group? So combined we have to find out the average group. Combined அப்படினு ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போதே we are going to take the value as combined mean இல்லையா? கம்பைன்ட் மீனோட ஃபார்முலா என்ன, நம்ம ஒரு வீடியோவில் என்னோட பழைய வீடியோஸில் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். சப்போஸ் வீடியோஸை பார்த்து நீங்கள் ஏதாவது நோட்ஸில் ஃபார்முலாஸ் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் பார் கம்பைன்ட் மீன் வந்து ஓட வேல்யூ ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து எக்ஸ் பார் n1 x bar plus n2 x bar 2 plus n3 x bar 3 divided by n1 plus n2 plus n3. ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போது n1ங்கிறது ஆல்ரெடி 90. ஓகே, n2ங்கிறது weight of the women is 70 and n3ங்கிறது just 10, right? ஸோ x1ங்கிறது ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் மென் வந்து women and children. ஸோ x1ங்கிறது 50 and x2 x bar 2ங்கிறது 40 and x bar 3ங்கிறது 25. So we got these things. So x bar, the whole x bar combined mean ஓட x bar என்ன அப்படின்னா n1ங்கிறது 90 into 50 plus 70 into 40 plus 10 into 25 divided by 90 plus 70 plus 10. This should come 170. Okay, so ipo the total of this will become 7550 divided by 170, that is nothing but 44.4. so inge option la which one is the answer? This one, B is the answer. Okay, அடுத்த சம் பாருங்க. There are 3 blue socks, 5 brown socks and 4 white socks in a drawer. If 2 socks are picked up randomly, what is the probability that the selected socks are of the same color? இப்போ இந்த மொத்த சாக்ஸில் 2 சாக்குமே பிக் பண்ணுறது சேம் கலராக இருக்கணும், அதோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. ஸோ 3 ப்ளூ சாக்ஸ், 5 ப்ரௌன் சாக்ஸ், 4 ஒயிட் சாக்ஸ். அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாக்ஸ் என்ன? டோட்டல் number of socks, மொத்தம் எத்தனை சாக்ஸ் இருக்குது? 3 blue socks and 5 brown socks and 4 white socks. So total number of socks is 12. இப்போ first probability of getting first one என்ன? blue socks. first choice வந்து blue sock-ஆ இருக்குது அப்படின்னா what is the probability? 3/12. So that will be 1/4. So probability of getting first blue sock, ஒரு blue அந்த பிக்கில் இருந்து 3 blue socks-ல ஒரு blue socks வரணும்னா probability is 1/4. இப்போ இதுலேயே நெக்ஸ்ட்டு செகண்டும் ப்ளூ சாக்காக வரணுன்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? இப்போ ஆல்ரெடி ஒன்று எடுத்துட்டோம் வெளியில், அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற ஒரு சாக்ஸும் வெளியே போயிடுச்சு. 3 ப்ளூவில் ஒன்று போச்சுன்னா அப்போ நம்ம டோட்டல் நம்பர்லேயும் ஒன்று போயிடும். அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது? 2/11. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் செகண்ட் ப்ளூ சாக் இஸ் 2/11. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் getting 2 blue socks together அப்படின்னா we will have to do first probability of first blue sock இல்லை, first getting 1 blue sock, அப்புறம் செகண்டும் ப்ளூ சாக்காக வர்றது, ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான். 2/11 and 1/4 into 2/11. So this will be 2/44. So probability of getting 2 blue socks in one pick is 2/44. இப்போ next, and this can be 1/22, right?
ஸோ இதை ஃபைனலாக வந்து இது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 1/22. அதே மாதிரி இப்போது ஒரு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ ரெண்டாவது செட்டு என்ன, இப்போ ப்ளூ சாக்ஸ் பண்ண மாதிரியே ப்ரௌன் சாக்ஸும் பண்ணோம். ப்ரௌன் சாக்ஸில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபஸ்ட்டு சாக் ஆஸ் ப்ரௌன். அப்போ எத்தனை இருக்குது ப்ரௌன் சாக்ஸு? 5 இருக்கு இல்லையா? 5/12 சாக்ஸ். ஓகே, ஸோ 5/12. இப்போ அதே வந்து செகண்டு சாக்ஸும் வந்து ப்ரௌனாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சேம் வே மேலே இருக்கிறத விட்டுடணும் அண்ட் தென் 11, ரைட்? இப்போது போத் வந்து ப்ரௌன் சாக்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் போத் ப்ரௌன் சாக்ஸ் is 5/12 into 4/11. So this will be 20 divided by 132. ஸோ இது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். 10 இது வந்து 66 and this will be 5/33. So 5/33 will be the probability of brown, both brown. Okay, அடுத்து third set என்ன, white இருக்குது. So probability of getting first sock as white. Okay, whiteக்கு ஓட வேல்யூ என்ன, 4 whites இருக்கு இல்லையா? 4/12. So that will be 1/3. அதே மாதிரி செகண்ட் சாக்ஸ் வந்து ஒயிட்டாக வரணும் அப்படின்னா லீவ் த 1 ஃப்ரம் ஈச். அப்போது 3/11. ஸோ 3/11 தான் வந்து ப்ராபிலிட்டி. அப்போது கெட்டிங் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் போத் ஒயிட். ஓகே, அப்போ அது என்ன, 1/3 into 3/11. So that will be 3/33. That is nothing but 1/11. ஓகே, இப்போது ஃபைனலாக கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி that the selected socks are of the same color? ஸோ இந்த கலர் தான் சொல்லலை, சேம் கலர் வர்றதுக்காக வாய்ப்பு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ மூணுத்தையுமே வச்சு சேம் கலர் எத்தனை வரும் அப்படின்னு டோட்டலாக தான் சொல்லணும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் okay 2 blue sock plus probability of getting 2 brown socks plus probability of getting 2 white socks will give you the probability of getting both same color. Okay, அப்போது என்ன பண்ணணும், இந்த ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்கணும்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ப்ளூ சாக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், 5/33. ஸோ 5/33 ப்ளஸ் இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 1/11 ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 1/22. ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ 19/66. ஸோ திஸ் வில் பி த ஆன்சர். 19/66 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ சாய்ஸ் பாருங்கள், சி த ஆன்சர். ஓகே, now you can see a cakewalk sum. It's very very easy sum. இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி நமக்கு எக்ஸாமில் கிடச்சா வெரி குட் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் அதுக்கு நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் தான். Stock of pens consists of 144 ball pens in which 20 pens are defective and others are good. A girl went to the shop to purchase a pen. The shopkeeper randomly draws one pen and gives it to her. What is the probability that a girl will buy the good pen? So 144 balls-ல 20 வந்து டிஃபெக்டிவ். இப்போது ஷாப்கீப்பர் வந்து ரேண்டமாக ஒரு பெண்ணை எடுத்து கொண்டு கொடுக்குறாரு. அப்போது அது வந்து நல்ல பெண்ணாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு, எத்தனை வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5/26, 5/36, 31/36 and none of the above. So first of all we should know what is the number of pens we have. That is 144. அப்போது டிஃபெக்டிவ் பென்ஸ் எத்தனை இருக்குது, that is 20. அப்போது இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குட் பென்ஸ் எத்தனை இருக்குது, that means you have to minus this 124, right? ஸோ இந்த 124ல் அவங்களுக்கு வர வேண்டிய ஒரு நல்ல பென், அதாவது நல்ல பெண்ணோட ப்ராபபிலிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது டோட்டலாக 144 இருக்குது, அதில் 124 தான் நல்ல பென். இதில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் குட் பென். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் குட் பென் பார்த்திங்கன்னா 144ல் 124 குட் பென்ஸ் அப்படின்னா we will have 31/36 is the probability. So the answer is C. Okay, so இந்த சம் பாருங்கள். Ankit took 2 tests. The probability of her passing both the tests is 0.6 and the probability of her passing the first test is 0.8.
What is the probability of her passing the second test given that she has passed the first test? Okay. இப்போ 0.87 and 0.65 ஆன்சர் 0.75 and 0.56 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினை பார்க்கும் போதே 2 டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுது. அப்போ 2 ஈவெண்ட் நடந்திருக்குன்றது தெரியும். அப்புறம் இங்கே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பாசிங் போத் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது 0.6. போத் அப்படின்னு வரும்போது அண்டு போத்து இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் we use intersection, right? ஸோ இன்டர்செக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹர் பாசிங் த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு கொடுத்தாச்சு 0.8ன்னு. அப்போ செகண்ட் டெஸ்ட் என்னன்றதை காமிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு வேர்டு போட்டிருக்காங்க தட் ஷீ ஹேஸ் பாஸ் த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட். தட் மீன்ஸ் இட் ஆல்ரெடி அக்கர்ட். ஒரு ஈவெண்ட் ஆல்ரெடி அக்கர் ஆகிடுச்சு. இப்போது ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் பிகமிங் த ஈவெண்ட் ஏ. ஓகே, ப்ராபபிலிட்டியில் ஈவெண்ட் ஏ வந்து பாசிங் த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட். ஓகே, that is nothing but probability of A is 0.8. And here event B வந்து passing the second test. இப்போ என்னன்னா first test already occur ஆயிடுச்சு. So we need to know the second. அப்போ என்ன ஆகும்? B by A கண்டுபிடிக்கணும் event, right? And we have also got A intersection B as A intersection both the tests கொடுத்துக்கும் போது A intersection C, and that is 0.6. probability of A intersection B is 0.6. அப்போ event B by A எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? event B by A எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? probability of A intersection B divided by probability of A. ஏனா B is the, what do you say, dependent variable, dependent event. So A நடந்தால் தான் நம்ம பியை பற்றி பேச முடியும். ஸோ பி அப்படின்னு வரும்போது அப்போ ஏ வந்து நம்மளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆல்ரெடி கிடச்சிருக்கு. அப்போ 0.6 divided by 0.8, that will be 0.75. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பாசிங் த செகண்ட் டெஸ்ட் இஸ் 0.75. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் சி. இப்போ இந்த சம் பார்க்கலாம். சப்போஸ் அ பாப்புலேஷன் வித் n is 144 has mu, that is mean of this population is 24. Okay, what is the mean of sampling distribution of the mean for sample size of 25? So 25 the sample size, அதோட sampling distribution mean என்ன அப்படின்னு. So population and population ஓட mean கொடுத்துருக்காங்க. So population வந்து it is 144 and population ஓட mean வந்து it's called mu x bar, that is 24, right? அப்புறம் small size, that is sample size is 25. இப்போது இங்கே there somebody who asked me the question, central limit theorem பற்றி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல சொன்னீங்க. sample size, I mean that population size is more than 30, right? So central limit theorem என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if the size of the population or the sample is more than 30 size, then mu x bar is equal to m. Okay, so this can be, I mean this mu x bar is equal to m. m ங்கிறது sample size ஓட mean. Okay, so இங்கே population mean is equal to mu. அப்போ population mean வந்து என்ன? 24. அப்போ sample size ஓட மீனும் 24 தான் அப்படின்னு நம்ம assume பண்ணிக்கலாம் with respect with the central limit theorem base பண்ணி. Okay, so answer is 24. This sum பாருங்க. Find the standard error of population proportion for P for sampling with replacement, and the population proportion is 0.5 and size of sample is 4. Okay, இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? ஸ்டாண்டர்ட் எரரை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் பாப்புலேஷன் ப்ரொப்போர்ஷன். ஓகே, அப்போது வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? இந்த பாப்புலேஷனோட ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து 0.5. ஸோ பி வந்து 0.5ன்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம், பாப்புலேஷனோட ப்ரொப்போர்ஷன். ஓகே, அப்புறம் சாம்பிள் சைஸ் வந்து n is equal to 4, ரைட்? இப்போது வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது p into 1 minus p the whole by n. ஓகே, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ p into 1 minus p the whole square of n. இதுதான் வந்து formula for finding the standard error.
ஸோ P அப்படிங்கிறது என்ன? Pங்கிறது 0.5 into 1 minus 0.5 or P வந்து 0.5 இருந்தால் அப்போ Q என்ன அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல 1 minus P. ஓகே, ஸோ இப்போ Q வந்து Q தான் இது, Q divided by square root of n. ஸோ நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ divided by square root of n is 4. Okay, so this will be 0.5 into 0.5 divided by square root of n is 2. Right? So here, so அப்படியே இங்கே கொண்டு போனோன்னா 0.5 will become 1 into 0.5 divided by 2. It's nothing but 0.5 divided by 2 is 0.25. Okay, so answer is B, 0.25. So in the sum பார்ப்போம், the probability of getting two tails when two coins are tossed is, so probability of getting two tails when two coins are tossed, ரெண்டு coin toss பண்ணுறாங்க, ரெண்டுமே டெய்லாக வரதுக்கு என்ன probability? ஸோ சாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 1/6, 1/2, 1/3 and 1/4 இருக்குது. ஸோ ஒரு சாம்பிளாக பார்க்கும்போது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபார் காயின் 2 coins are tossed, அப்போ என்ன வரும்? அப்போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு காயினில் ஹெட்டு வரும், ரெண்டுமே ஹெட்டாக வரலாம். செகண்ட் காயினில் ஹெட்டு டெயில் வரலாம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டாஸ் பண்ணும்போது டெய்லு ஹெட்டு வரலாம். அதே மாதிரி டெயில் டெயிலும் வரலாம். ஸோ காயினை டாஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன்ஸாக வருது. ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் செட்டு, தட் இஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4. ஓகே, இதில் ஈவெண்ட் இ அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ 2மே டெய்லாக வரணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன்லி 1. ஓகே, அதே மாதிரி என் ஆஃப் இ வந்து என்ன? 1. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரெண்டுமே டெய்லாக வரணும் அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் the event of two tails, that is n of e divided by n of s, that's nothing but 1/4. இது இவ்வளோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்மளுக்கு எடுத்தவொடனே தெரிஞ்சிருச்சு 1/4. ஏன்னா 1 and 4 செட், ஒரு டெய்ல் தான் வரும், டெய்ல் டு டெய்ல் தான் வரும், அது டிவைடட் பை 4. ஸோ த சாம்பிளோட ஆப்ஷன் என்ன? டி. ஸோ இப்போ பாருங்கள், there are 6 students A, B, C, D, E, F participating in a quiz competition. Okay, out of the 6 students only 2 can reach to the final. What is the probability of reaching to the final of each student? Each student அந்த வார்த்தையை பார்த்துக்கணும். ஓகே, இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A, B, C, D, E, F அப்படின்னு இத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் 6. ஓகே, ஸோ அவுட் ஆஃப் த 6 ஒன்லி 2 கேன் ரீச் இல்லையா ஃபைனலுக்கு. அப்போது என் ஆஃப் எஸ்ன்றது 6. அப்போ என் ஆஃப் இ அப்படிங்கிறது ஈவெண்ட் என்ன? 2 to reach the final, that is 2. ஓகே, இப்போது what we have to do, see combination of 6, 2 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ 6ல் 2 சான்சஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ it will become 6, அதாவது n of s exponent divided by 6 minus 2 into 2 exponent. Okay, so this will be the formula. But then n of s, அதாவது n of s exponent divided by n minus e, அதாவது n of s minus n of e exponent and n of e exponent. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்முலா சிம்பிளிஃபிகேஷனில். ஸோ இங்கே வந்து 6 into exponent இல்லையா, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 6 minus 2 is 4 again, 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1, 2 exponentக்கு. ஸோ 2 into 1 இங்கே போயிடும், அதே மாதிரி 4 and 3 இங்கே போயிடும். ஸோ this will become 30 divided by 2, that is 15. Right? So the answer is 15. இங்கே வந்து அதாவது ஸ்பேஸுக்கு வந்து இட் இஸ் 15. அதாவது இது ப்ராபபிலிட்டி தான் நம்மளுக்கு இங்கே தெரியுது, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்எஸ். ஓகே, பட் நமக்கு கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி 2 கேன் ரீச்சுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ராபபிலிட்டி என்னன்ட்டு. அப்போது இங்கே வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரீச்சிங் டு த ஃபைனல் ஈச் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஈச் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபைனல் போகிறதுக்கான என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கணும்.
ஸோ அந்த ABCDEFல எல்லாருமே ஃபைனல் போகலாம் அப்படின்னா 2 பேர் போகணும். ஸோ 2 பீப்புள் தான் போக முடியும் ஃபைனலுக்கு அப்படின்னும் போது என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது? ஏபி போகலாம், ரைட், ஏசி போகலாம், ஏடி போகலாம், ஏஇ போகலாம், ஏஎஃப் போகலாம் இல்லையா? அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டில் ஏ மட்டும் போகணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஏ மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வருது. இல்லை பிசிடி இந்த எல்லாமே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது. ஏபி, ஏசி, ஏடி, ஏஇ, ஏஎஃப், ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா 1 2 3 4 5. ஸோ 5 சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் தீஸ் பீப்புள் கோயிங் ஆன் டாப் அப்படின்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் டாப்க்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி 5 பை நம்மளுக்கு 15 கிடச்சது இல்லையா, அதை பண்ணணும் 1/3, right? This is the probability. So let's see this come. Find the population proposition P for an IPL team having total 30 players with 10 overseas players. So இதோட proposition என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ப்ரொப்போசிஷனுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை. population proposition என்னங்கிறது we already have 30 players and 10 அப்படிங்கிறது it is the X, that is ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஐட்டமில் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ரொப்போசிஷனோட கண்டுபிடிக்கிறது என்ன? ஜஸ்ட் சிம்பிள் x/n, தட்ஸ் நத்திங் பட் 10/30. ஸோ தட் வில் பி 1/3. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். கால்குலேட் த ரிலேட்டிவ் வேரியபிலிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஃபார் சாம்பிள் 60.25, 62.38, 65.32 and 61.41 and 63.23 of a population. ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். வேரியன்ஸுங்கிறது என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஸ்கொயர் ரூட்டு. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஸ்கொயர் ரூட்டு தான் வேரியன்ஸ், ரைட்? ஸோ அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். கோஎஃபிஷியன்ட்டோட ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் divided by mean. That is the formula of coefficient of variance, right? So standard deviation divided by mean தான் வந்து coefficient of variance ஓட formula. So அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இப்போ நம்ம டேபிள் இந்த கொஷனில் இருக்க சாம்பிள் எடுத்து அப்படியே டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் 6.25, 62.38, 65.32 and 61.41 and 63.243 இது வந்து சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. That we have taken and then we found out sigma x, and sigma x which we found the mean. Sigma x is 312.59 divided by number of items 1 2 3 4 5. So 5. So இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 62.51. இப்போ we also have to point இந்த 62.51 வச்சு இங்கே x minus x bar கண்டுபிடிக்கணுமா? அப்போ இது வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் வருதுன்னு பாருங்கள். So formula will be square root of 1 divided by n minus 1 the whole into x minus x bar the whole square summation. Okay, இப்போ இங்கே நிறைய வேரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கறனால sigma x minus x bar the whole n minus 1 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ the whole square root. ஓகே, இப்போது இந்த இடத்துல செப்பரேட்டாகவே x1 minus x1 bar அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து வீல் டேக் லைக் திஸ். என்னென்னா 1 divided by 5 minus 1 இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இல்லையா? and then it goes like 60.25 ஃபஸ்ட் ஒன்று minus 62.51 அப்படியே the whole square plus next one என்ன 62.38 minus 62.51 அப்படியே இது கண்டினியூ பண்ணணும் ஸ்கொயர் the whole square and it goes up to 63.23 minus 62.51 the whole square. ஓகே, இது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ஓகே, 1/4 இது வந்துருச்சு into 5.14377 plus and here 0.1904 அப்படியே continue plus 7.85126 plus 1.22764 plus
0.50695. இது எல்லாத்தையும் add பண்ணிட்டு then you have to divide by 4. The square root of it will be 0.68716. So sigma is equal to the square root பண்ணா 1.92. So now you got sigma. Okay, இப்போ standard deviation கிடச்சிச்சு, மீனும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இருக்குது. This is the mean இல்லையா? அப்போது coefficient of variance is 1.92 divided by 62.51. So that will be 0.0307. Some simple random sample of 150 students is drawn from a population of 3000 college students. Among sample students, the average IQ score is 115 with a standard deviation of 10. What is the 99% confidence interval for the students of IQ score? So, the IQ score கான confidence interval ஓட percentage 99% என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. இப்போது நம்ம அந்த செகண்ட் பார்ட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி 115 என்ற பார்ட் கிடச்சிருச்சு. பட் இதுக்கான செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த கொஸ்டின். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் எரர், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n. ஸோ ஆல்ரெடி we have given 10 அப்படிங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் standard deviation is given and what is the number is 150 students இல்லையா? ஸோ sample size வந்து that is small n, square root of 150. So that will be 10 divided by 12.25, that will be 0.82. So here it will become 0.82. So this will be the answer. Okay.